हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीआर स्टडी पॉइंट। जो माने प्रथम करी मो चैनल को विजिट करछो से माने मो चैनल को सब्सक्राइब करी रख, पाखे थिबा बेल आइकन को दबे दियो, जहा फल रे एई भली नुवा नुवा वीडियो सबुदिन तमे परीक्षा पर्यंत तुमको पाई जिवो। आ वीडियो यदि भलो लागुची ताले लाइक करो। ताले आज आमे साहित्यर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। किए जश देहरे आयुष्मान बोली कविवर चिलिका खंडकाव्य कहते। तो ये पिलाने आंसर हूँ कौन ना आंसर हूँ बलदेव रथ। मीन आकर्षण आशारे पोतपाଳ तरणी रे कौन जालीदेला। ताले एठी पिलाने आंसर हूँ कौन ना मशाल जालीदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। मशाल को कवि कहा सहित तुलना करछंती। मशाल को कवि पाप मूर्ति सहित तुलना करछंती। 4 नंबर प्रश्न देछि पाप गर्तरे किए पड़ी थाए। तो एठी पिलाने अज्ञान देछि, निर्धन देछि, धार्मिक धनिक देछि। तो एठी आंसर हे जिवो अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। दुखी मनरे आशार उत्थान पतन परी किए घन घन उठे ओ पड़े। तो एठी आंसर हो पिलाने शिक्षा। निशागमरे किए लोक कोलाहलरू मुक्त होई निश्चल हेउछि। अरण्य, अवनी, वन, समुद्र देछि। तो एठी आंसर होछि अवनी। सात नंबर प्रश्न देछि ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि केउथिरे धोइला परी देखा जाए। तो आंसर होछि पारदरे। सर्प चित्रित चंद्रचूड़क तनु भली किए शोभा पाए। आंसर होछि बनस्थली। दूर झरनाद ओ झिंकारीर झंकार काहार प्रचार करिथाए। निशिथिनी। काहा उपद्रवरे लोकालय त्याग करी शांति एही स्थान रे आश्रय नेइछंती बोली कवि कल्पना करछंती। तो कली। नरेन विवेकानंद प्रबंधटी शरद कुमार महांती को केउ पुस्तक आसी। विज्ञान दिगंत। तो छत्रपति विवेकानंद आकाश आह्वान आटम रु क्वांटम। तो ये आंसर होची छत्रपति विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदा नेबा बेलकू नरेन को केते वर्ष बयस होइतिला। आंसर होची 22 वर्ष। नरेन को पिता नाम कौन ना विश्वनाथ दत्त। 14 नंबर प्रश्न देछि दृढ़मना वीर पुरुष नरेन को किए तांकर जीवनर कर्म और लक्ष्य भल भाव देखाई देथिले। श्रीरामकृष्ण, भुवनेश्वरी देवी, विश्वनाथ दत्त, सुरेश चंद्र मित्र। ये आंसर होची श्रीरामकृष्ण। नरेन विवेकानंद को जन्म देवा पाई किए एंतुड़ीशाल होइतिला। तो ये आंसर होची दक्षिणेश्वर। 16 नंबर प्रश्न होची नरेन विवेकानंद को जन्म देवा पाई किए धात्री साजिथिले। आंसर होची रामकृष्ण। 17 नंबर देछि निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू काहार व्याकुलता कथा ठाकुरंकु जଣା थाए। आंसर होची नरेन। नरेन को जଣା थाए। नरेन काहा परी एकाद्रिक्रमे समाधि रे 5-6 दिन लीन होई रहिबाकू चाहुथिले। तो ये आंसर होची सुकदेव। सुकदेव परी 19 नंबर प्रश्न सुकदेव परी समाधि रे लीन होगा कथा सुनी किए नरेन को धिक्कार करथिले। आंसर होची रामकृष्ण। मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा केउ दर्शन रे एपरी चिंतार अभाव नाही। पाश्चात्य, प्राच्य, भारतीय, यूरोपीय। तो ये आंसर होची भारतीय।
ଚୈତନ ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଥିବା ଓ କୁକୁର ବି ଛୁଇଁ ନଥିବା ରୁଟିକୁ କାହାକୁ ଦେଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ କାଠ କଟାଳିକି। କାଠୁରିଆ କଣ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା କଡ଼ କଡ଼ କରି ଚୋବାଇ ଗଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାମ୍ପଡ଼। କାଠ କଟାଳି ପାଟିରେ କଣ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚୂନ ଦୋକତା। ଚେନା ଚେପାରା କାଠ ସବୁ କାହା ପାଦରେ ଗଳିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ? କୁକୁର ପାଦରେ ଗଳିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ। ନୋଟ ଦୁଇଟା କାହା ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କାଠ ଚିରାଳି ମୁହଁ ଥମ ଥମ କରି ଏକା ମୁହାଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧଇଲା? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ। ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକ, ଅପସନ୍ ସି। ମୂଳଦୁଆରେ କୋଉଠି କଣ ଦୋଷ ଲୁଚି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାର ସମାନ ରହୁନି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଧରମା କହିଛି। ମହର୍ଚ୍ଚା କଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୂଳ ନ ମାରି ପାରିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ କଣ ହବ ବୋଲି ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଚକାଡୋଳା ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି। ମହର୍ଜେଜଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି। କାହା ପରେ ସ ଥିଲେ ସ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ନା ଅ ଆଉ ଆ ପରେ। ଉତ୍କର୍ଷ ଏଠାରେ ସ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହୋଇଛି? ନା ର ପରେ ସ ଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ଡି। ଅବସାଦ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ହୋଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ଅ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଥିବାରୁ। ଅଗ୍ନିସାତ ଏଠାରେ ସ କାହିଁକି ସ ହୋଇ ନାହିଁ? ସତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହୋଇନାହିଁ? ପୁରୁଷ। ବକ୍ସି ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ପାଷାଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ? ଅନୁସରଣ। ଆବିଷ୍କାର ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗ ଇ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଥିବାରୁ। ସାଲିସ୍ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହୋଇନାହିଁ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବଚନଗତ। ଅପରାହ୍ନ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ନତ୍ୱ ବିଧି। ଶୁକେ
ସିନି ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଲିଙ୍ଗଗତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ଏଟା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ? ଆଧିକ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବିସର୍ଜନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅଟେ? ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ନିରୋଗୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଗଣେଶ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ? ବିଷଣ୍ଣ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ 120ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାବ କଥା ମାନବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କବିବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଆକୁ ଘୋଷିବ। ଏଇଟା ଆସିଛି ମୀନଜୀବୀ ବିଷୟରୁ। ତାପରେ କିମ୍ବାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରଚନା ଆସିଛି 250ଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକ। ରଚନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 25ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଠି କିଛି ରହିଯାଇଛି ରଚନାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଦେଇଛି। ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଉତ୍ତର ବି ତାର କରିଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି। କିମ୍ବା ତାର ଅରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଶବ୍ଦରେ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଏଠି ତାରିଖ ପକେଇବ। ତ ଲେଖି ଆସିଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଯାହାହେଲେ।
ସରଳାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ ପାପ କର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଏହି ସରଳାର୍ଥଟି ଅଛି, ଆକୁ ଘୋଷିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଅରେ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମର ସାହିତ୍ୟର ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସରିଯାଇଛି।